زرد زمانوں کا سویرا۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ ہرا نے۔ ہی داستاں دلوں کی مگر اجنبی نہ تھی، یہ اور بات ہے کہ کسی سے کہی نہ تھی۔ یہ تو نہیں کہ ان کی رفاقت نہ تھی عزیز، جو بات منہ سے کہہ نہ سکی بس وہی نہ تھی۔ وہ بہت ملول اور اداس بیٹھی تھی۔ معلوم نہیں کون سا ایسا گناہ، کون سی ایسی کوتاہی اس سے سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس صورت میں سزا ملی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس وقت زندگی کا بدصورت ترین چہرہ دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ بھلا کیا قصور تھا کہ یوں بے مایا ہو جائے؟ مسائل کا افریت منہ کھولے اس کے تعاقب میں پھل کھڑا ہوا تھا۔ کون ہے جو اس کا ساتھ دے گا؟ کون ہے جو اس کی سنے گا؟ اسے دل کی گہرائیوں میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے صحرا کی گرم ریت اس کے وجود میں اترنے لگی ہو۔ ماں باپ کب تک سنبھالیں گے؟ ساس سسر کب تک؟ اخراجات کا طویل بوجھ تو عاصم کے کاندھوں پر تھا۔ اس کے دیور یوسف کی نوکری ابھی لگی تھی۔ چھوٹا دیور راحیل نوکری کی تلاش میں تھا۔ سب سے بڑے شکیل بھائی جنہوں نے خود غرضی کی انتہا کر دی تھی اور شادی کے دوسرے سال ہی بیگم کو الگ گھر لے دیا، اس کے بعد ملنا ملانا تو رہا، ایک طرف خبر گیری بھی نہیں کی جو بڑے بھائیوں کا خاصہ ہوتی ہے، اور اس کے ماں باپ۔ گہرا سانس لیا اس نے یاسیت کے بوجھل احساس سے ہمکنار ہو کر دریچے سے باہر نگاہ کی۔ شام کا کاجل پھیل کر رات کی سیاہی میں بدل چکا تھا۔ ہر سو ایک گہرا سناٹا تھا، ایک طویل خاموشی تھی۔ اب تو یوں لگتا تھا گویا یہ در و دیوار بھی اس کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوں۔ اس کے دونوں بچے باسم اور ثنا اپنے چاچو راحیل کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اس کے ساس سسر دونوں آپا فاطمہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ اس کی نن نگین بھی ساتھ گئی تھی۔ یوسف ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس نے نہ ٹیرس کی لائٹ آن کی ہے اور نہ گیٹ کی ٹیوب لائٹ۔ بکھرے وجود کو سمیٹتی باہر آ گئی۔ ٹیرس کی ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے گیٹ کی لائٹس آن کر دی۔ دھیرے سے وہ ٹیرس کے نیچے ہی لان کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ ہوا میں سوگواریت اور رنجیدگی شامل تھی۔ آنسوؤں میں بھیگی سمندر کی نم ہوا کا تصور تو اب ہر پل ساتھ سمیت رہتا تھا۔ اطراف میں نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے رنجیدگی سے سوچا، زندگی سے جوش و خروش، ولولہ، امید، روشنی اور انتظار نکال دیا جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ عاصم، ایک آہ ہونٹوں سے نکلی۔ تم تو اپنے ساتھ سب کچھ لے گئے، میرے پاس اب کیا ہے؟ یہ تو سوچتے کہ میری زندگی اب کیسے گزرے گی۔ میری زندگی سے تمہیں نکال دیا جائے تو میرے پاس کیا رہا؟ صرف خسارہ، ابدی خسارہ۔ ہیجان، رجحان، شعلہ اور شبنم تو بس تمہارے دم سے تھا، اور اب اسے معلوم نہیں ہوا کب آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، کب اس نے اپنے پیارے شوخ و شریک سفر کی جدائی کا سوگ منانا شروع کر دیا۔ سوگ جو اب روگ کی صورت اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ موت برحق ہے، جو آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے۔ اگر ہمارے آنسوؤں میں طاقت ہوتی تو جانے والے جاتے ہی کیوں؟ ہماری آہیں اگر کسی کا راستہ روک سکتی ہیں تو میں پچھاڑے کھانے کو تیار ہوں، مگر یوسف کی آواز بے حد قریب سے ابھری تھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ کب آئے؟
अपने इर्द गिर्द की खबर रखा करें भाभी। उसकी आंखों में भी दुख बोल रहे थे। मरने वाले को खबर नहीं कि उसकी याद में कोई कितने आंसू बहा सकता है। उसने आंचल से अपने आंसू समेट लिए। यूसुफ अपने मजबूत हाथ से उसका सर थपथपाकर तसल्ली और तशकी के अंदाज में बकिया नम लफ्जों को अंदर समेटता अंदर चला गया। मानूस से कलोन की खुशबू उसके एतराफ में रह गई। उसने गहरा सांस लेकर सर झुकाया। मखसूस कलोन उसके वजूद में उतरता चला गया। यूसुफ के अंदर चले जाने के बाद भी वो वहीं देर तक बैठी रही और खुद से बातें करती रही। मैं किस किस बात को भूलूंगी। आसिम, मुझसे तुम्हारी जुदाई की अजियत नहीं सही जाती। उसने बेचारगी से आसमान की जानिब निगाह की। छीन लो मुझसे बेवगी की सफेद चादर। दो आंसू रुखसारों पर फिसल गए। तभी गेट से आवाजें आने लगी थीं। शायद वो लोग आ गए थे। वो मलूल और उदास उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। फिर क्या सोचा है तुमने? आज फिर उसकी मां राहत बेगम आई थी। पिछली बार आई थी तो सोचने के लिए, उसे बहुत कुछ कह गई थी, मगर कितनी अजीब बात थी। घर के गोरख दंदों में उलझकर वो भूल ही गई थी कि उसकी माँ उसे क्या समझा कर गई थी, या फिर ये कि जख्म ताज़ा और दुख भरा था, इसलिए वो उस नहज पर सोचना ही नहीं चाहती थी। और आज फिर उसकी माँ उसके रूबरू थी। उसने एक निगाह उन पर डालकर सर झुका लिया। अभी तुम जवान हो, बच्चे छोटे और मासूम हैं, इखराजात कम हैं, तो कल तालीमी मराहिल तय करते हुए ज़रूरियात ज़िंदगी में इजाफा होगा। तुम्हारे ससुर की पेंशन में कहाँ तक गुजारा होगा? तुम्हारे देवर की कोई मुस्तकिल नौकरी नहीं है, कहाँ से इखराजात पूरे करोगी? इसलिए हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अम्मी, वो साकत रह गई। ये कैसे सोच लिया आपने? बच्चे यहाँ ससुराल में छोड़ सकती हो, चाहो तो बच्चे मैके में मेरे पास भी रह सकते हैं। अभी तुम्हारी जवानी है, तुम्हें अपने बारे में सोचना है। वक्त कभी ठहरता नहीं है। तुम्हारे अब्बू की भी यही मर्जी है। अम्मी, मेरी जिंदगी तो आसिम के साथ ही खत्म हो गई थी। अब मुझे सिर्फ बच्चों के लिए सोचना है। बाप को तकदीर ने छीन लिया, इसमें बच्चों का क्या कसूर? अब क्या मैं उन मासूमों से माँ की ममता भी छीन लूं? उसकी आवाज भीगने लगी। क्या माँ इतनी खुदगर्ज हो सकती है अम्मी? लेकिन बेटा, ये पहाड़ सी जिंदगी यूं भी तो बसर नहीं हो सकती। उनके लहजे में तफक्कुर था। खुदा ने अगर मुझे किसी आजमाइश में मुब्तला किया है तो मुझे हर हाल में सब्र व शुक्र के साथ इस मरहले को तय करना है अम्मी। हर तकलीफ, हर परेशानी का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। मुझे आसिम से इतना कुछ मिल चुका है कि अब किसी और साथ, किसी और चाह की तलब नहीं रही। रही बात इखराजात की, तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। मेरी तालीम किस काम आएगी? किसी भी स्कूल में जॉब कर सकती हूँ। इतना तो होगा कि मेरे बच्चों का खर्च निकल आएगा। मैं कफील हो जाऊंगी। जाने कैसे सुकून उसके अंदर भर गया था। राहत बेगम उसकी शक्ल देखती रह गईं। आबगीन उनकी सबसे छोटी औलाद थी। कितनी शोख व चंचल और हंसमुख होती थी। हंसी खुशी बनकर उसके चेहरे पर रक्स करती थी। आसिम से शादी ने उसकी खुशी में इजाफा कर दिया था। हंसी में खनक शामिल हो गई थी। आंखों में चाहतों का खुमार मान बनकर मुस्कुराता था। और अब उन्होंने थका हुआ, अफसुर्दा, मलूल और उदास सांस लिया। 6-7 माह के इस अरसे में गोया उसके चेहरे से हंसी खत्म हो गई थी। आंखों की चमक अमावस की स्याह रात में बदल गई थी। मैं अभी आती हूँ। वो माँ की निगाह से निगाह चुराकर बाहर निकल गई। राहत बेगम एक जहां दीदा खातून थीं। दुनिया के इसरार व
रमूज से अच्छी तरह से वाकिफ थीं। जो इन बेवगी पहाड़ सी जिंदगी, वो जवान बेवगी पहाड़ सी जिंदगी, दो मासूम बच्चे, जिंदगी इस तरह नहीं कट सकती। ऊपर से दुनिया वालों की निगाह जमी रहती है। एक तन्हा अकेली औरत का मुआशरे में खड़ा रहना दुश्वार होता है। बेशक रिश्ते नातों का साथ अपनी जगह मुसल्लम है, मगर जो तहफ़्फ़ुज़ शौहर दे सकता है वो कोई और नहीं। और आबगीन का गम ताज़ा था। वो अभी इस बात को नहीं समझ सकती थी। बच्चों से मोहब्बत अपनी जगह, मगर अपनी इज्जत और हुर्मत का तकद्दुस अपनी जगह, मशियत इज़्ज़ी अपनी जगह मुसल्लिम है। वो बच्चों को लाउंज में बिठाकर होमवर्क करवा रही थी कि उसकी नंद शारका अपने दोनों बच्चों और जेठ के साथ अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद आई हो? शारका के जेठ आबिद ने हाथ के इशारे से सलाम किया। बच्चे होमवर्क भूलकर किरण और आमिर से खेलने लगे। आबिद भाई बैठें, मैं अम्मी से मिलकर आती हूँ, शारका ने अपने जेठ से कहा। आबगीन से अलीक सलीक के बाद आबिद को लाउंज में ही बिठाकर शारका बेफिक्री से बाहर निकल गई। आबगीन बच्चों की किताबें बैग में रखने लगी। बच्चे उछलते कूदते लॉन में निकल गए। सरसरी सी आबिद भाई की जानिब उठी हुई निगाह ने उसे चौंका दिया। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बगौर उसकी जानिब देख रहे थे। बहुत मसरूफ हैं। तवज्जो पाकर खुलकर मुस्कुराए। उसकी संजीदगी में मजीद इजाफा हो गया। लब भींचकर रबर पेंसिल स्केल संभालने लगी। लगता है आप बहुत मसरूफ रहती हैं। अगर आप कहें तो मैं बच्चों को आकर पढ़ा दिया करूं। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। आबगीन हड़बड़ाकर उसकी शक्ल देखने लगी। दरअसल मैं इसलिए कह रहा था कि वो जू मायने अंदाज और निगाह में देखते हुए एक उंगली से सर खुजाने लगा। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। बैग उठाकर सरस से बाहर निकल गई। उफ! कॉरिडोर में ठहरकर अपने हवास संभाले और कदम आगे बढ़ा दिए। उसे ये आदमी कभी भी अच्छा नहीं लगा। आसिम की मौजूदगी में भी नहीं। उसके देखने के अंदाज में ही बदफितरती थी। जू मायने निगाह बातिन को चीर कर रख देती थी। शारका जाने कैसे इस जैसे शख्स की मौजूदगी में घर में रहती होगी। उसके लिए तो एक लम्हे के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त था। ऊपर से गैर शादीशुदा था। फिर आप आ रही हैं ना इधर ही? लहजे से बेकरारी अया हुई। उसका दिल चाहा पलटकर कोई सख्त बात कह दे, मगर तेजी से कदम आगे बढ़ा लिए। वो जिंदगी के उस आजमाइशी मुकाम पर खड़ी थी जहां जरा सी लग्जिश उसके लिए तबाही का बाइस थी। आबिद बच्चों से बहुत फ्री हो गया था। सब बच्चों को आइसक्रीम दिलाने के बहाने बाहर ले गया। वापसी में आइसक्रीम पैकेट हाथ में भी थे और बच्चों की जुबान आबिद अंकल अंकल कहते नहीं थक रही थी। और उसकी जानिब उठती धीमी सी जू मायने मुस्कान उसके हवास बखल कर रही थी। शारका का आबिद के साथ आना उसकी भी मजबूरी थी। उसका शौहर बाहर था। साल 2 साल बाद आता था। कहीं आने जाने के लिए आबिद ही से कहती थी। उसकी मजबूरी है, मेरी तो नहीं। रात को बच्चों को सुलाते हुए बामुश्किल अपने फिशार खून को नॉर्मल करने की कोशिश करती रही थी। और आबगीन, तुम कब से टीनेजर में खुद को शामिल कर रही हो? तुम तो माशाल्लाह 2 बढ़ते हुए ज़हीन और फतीन बच्चों की माँ हो। आसिम की मोहतरम बीवी हो। तुम्हें आबिद जैसे शख्स से डरने की क्या ज़रूरत है? अम्मी, अब्बू, यूसुफ, राहील सभी तो करीब होते हैं। फिर डर क्या मायने रखता है? उसके अंदर की औरत उसे समझा रही थी। उसने खुद को संभाल भी लिया था, मगर एक खौफ था जो ऑक्टोपस की तरह उसके वजूद में उतरकर फैलने लगा था। उस रोज़ आसिम की कमी शिद्दत से महसूस हुई। शाम लॉन में उतरने लगी थी। चूंकि आज छुट्टी का दिन था,
اس لیے یوسف، راحیل، نگین اور دونوں بچے لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ قدرے فاصلے پر اس کی ساس مومنہ خاتون اور سسر باقر علی بیٹھے تھے۔ بچوں کے شور و غل نے ماحول میں کھنک پیدا کر دی تھی۔ آبگین چائے ادھر ہی لے آئی تھی۔ آبگین سب کو چائے وغیرہ دینے لگی۔ کرسیاں چونکہ کم تھیں اس لیے یوسف، راحیل بچے گھاس پر بیٹھ گئے۔ سموسے، نمکو، چپس کے لیے راحیل بار بار نگین کو آوازیں دینے لگا۔ نگین چڑھ کر اپنی پلیٹ بنا کر گھاس پر بیٹھ گئی۔ راحیل ہنس دیا۔ یہاں ایک بھائی کا کام نہیں ہوتا، وہاں سسرال میں 10 دیوروں کو کیسے سنبھالو گی؟ وہ چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ امی، اس نے ٹھک کر ماں کو پکارا۔ بری بات بیٹا، بہنوں کو نہیں چھیڑتے، باقر علی نے سرزنش کی۔ یوسف اٹھ کر آبگین کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک کپ چائے اور اپنا کپ اس کی جانب بڑھا دیا۔ آبگین کے ہاتھ میں اگرچہ بہت ذائقہ تھا مگر وہ چائے بہت اچھی بناتی تھی، اور جب چائے تھام کر اسے پکڑا رہی تھی تو گیٹ کھلا اور شکیل بھائی کی گاڑی اندر آ گئی۔ برابر میں زری بھابھی بیٹھی تھی۔ اس نے بڑی باریکی سے اس منظر کا جائزہ لیا تھا۔ یوسف کی مسکراہٹ بھی نظر آئی جو راحیل کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ ابا جی اخبار میں گم تھے اور امی ثنا کو گود میں اٹھا کر اسے پیار کر رہی تھیں۔ زری شکیل رائی کا پہاڑ بنا دینے والی چلاک عورت تھی جس کے نزدیک انسانی حرمت سے زیادہ منفی خیالات کی اہمیت تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو سسرال اور سسرالی رشتوں سے انجانی سی جیلسی رکھتی ہیں۔ ان کے چاروں بچے گاڑی سے نکل کر دادی، دادا اور چچا پھپھی کے پیار کی برسات میں بھیگنے لگے۔ یوسف نے بھائی کے احترام میں کرسی چھوڑ دی اور آبگین نے مہمانوں کی تواضع کے خیال سے برتن ٹرالی میں رکھے اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ رسمی سی علیق سلیق اور بچوں کو پیار کرنے کے بعد یوسف بھی کپڑے چینج کرنے کے ارادے سے اندر بڑھ گیا۔ زری جیسی شکی عورت نے بغور دونوں کو آگے پیچھے اندر جاتے محسوس کرنے اور کرانے والے انداز میں دیکھا اور تیکھے آئیبرو سے سب کو دیکھتے ہوئے بامعنی انداز میں مسکرانے لگی۔ ایک جوالا سا تھا جو ان کے اندر کہانی بناتے ہوئے ابلنے لگا اور گھر والوں کے علم میں بھی نہیں تھا۔ بظاہر مسکراتی ہوئی بہو اور بڑی بھاوج کے ذہن میں کیا گند سما رہا ہے۔ امی، یوسف کی شادی وغیرہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کی خوشیاں دکھائے، بس ذرا وہ اپنی نوکری سے سیٹ ہو جائے۔ بیٹے کی محبت میں مسکرا کر مومنہ خاتون نے بڑی بہو کو دیکھا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے بھابھی کہ انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ نگین نے سامنے آ کر کہا۔ اتنی لڑکیاں دکھائی ہیں انہیں مگر ہاں نہیں کرتے۔ اچھا، زو معنی انداز میں آنکھیں جھپکائیں۔ اس کی کوئی پسند ہوگی؟ تجاہل عارفانہ انداز میں دیکھا۔ اپنی پسند نہیں بتاتے، بس یہی کہتے ہیں کہ ابھی نہیں کرنی۔ راحیل نے بھی درمیان میں رائے دی۔ اس کی عمر کے لڑکوں کی کب کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ کب کرے گا؟ میں تو کہتی ہوں امی بس جلدی سے کر دیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں۔ شک کا بیج بوتے ہوئے رک کر انہیں دیکھا۔ وہ بھی ان کی ہم خیال نظر آ رہی تھیں۔ میری نگاہ میں ہیں 2-4 لڑکیاں، اگر کہیں تو بات کروں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بڑی بہو ہو آخر۔ بڑی بہنیں اپنے اپنے گھروں کے جھمیلوں میں پھنسی ہوئی ہیں، تم ہی کچھ کرو۔ آبگین تو ویسے بھی کم زبان اور سیدھی سی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں۔ سیدھی؟ زیر لب کہا۔ اسی وقت یوسف آ گیا، نہا کر آیا تھا، سفید کرتا شلوار نکھرا نکھرا سا۔ کس موضوع پر باتیں ہو رہی ہیں؟ بہت ہی خاص موضوع پر بھائی، نگین چہکی۔ مثلاً مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اسی وقت آبگین دوبارہ سے ٹرالی سجا کر آ گئی۔ چونکہ دونوں ایک بار پھر آگے پیچھے آئے تھے، زری بھابھی بغور سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لینے لگیں، مگر وہ سر جھکا کر چائے سرو کرنے لگی۔ تمہاری شادی کی بات کر رہے تھے آبگین اور یوسف پر۔
ایک ساتھ نگاہ رکھ کر بامعنی انداز میں بات کی۔ اس وقت لان میں کھیلتے بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اس نے اشنا کو جھڑک دیا۔ ارے کوئی بات نہیں، بچے ہیں، مت ایسے جھڑکا کریں۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اشنا کو گود میں اٹھا لیا۔ ایک حسد، جلن، رقابت زری کے وجود میں اتر گئی۔ ان دیوروں نے ان کے بچوں کو تو کبھی ایسے پیار نہیں کیا۔ زری کی طبیعت حاسدانہ تھی۔ کم فہم عورت تقابل کرتے ہوئے یہ نہیں جانتی تھی کہ آبگین کے بچوں اور زری کے بچوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ باسم اور اشنا باپ کی شفقت محبت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایسا خلا در آیا ہے جس کو پاٹا نہیں جا سکتا، اور ان بچوں کے سامنے ایک لمبی زندگی ہے۔ چچا اور دادا مل کر اس محبت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے تھے، اور نہ عاصم کی جگہ لی جا سکتی تھی، مگر محرومی کو ایک حد تک کم تو کیا جا سکتا تھا۔ جبکہ زری کے بچے باپ کے زیر سایہ تھے، پھر ان کے اور ان کے درمیان کھچاؤ فطری سی بات تھی۔ اوائل سے ہی زری اس گھر میں سیٹ نہیں ہو سکی۔ نندے دیور سب اسے کھٹکتے تھے۔ محبت سے ہی مشروط ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے سسرالی رشتوں سے محبت کی ہی نہیں، بس ضرورتاً ملتی تھیں۔ اسی لیے ساس سسر نے باہمی رضامندی سے انہیں علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ بہو کے پیچھے بیٹے اور پوتے پوتیوں سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی زری کی مثال دور کے ڈھول سہانے جیسی تھی، قریب رہ کر ڈھول پھٹتا ہی ہے۔ جب تک وہ موجود رہی نہایت باریک بینی سے جائزہ لیتی رہیں۔ یوسف کہیں نہیں گیا، باسم اور اشنا کے ساتھ کھیلتا رہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی کرسی آبگین کے ساتھ والی تھی۔ شک کو تقویت دینے کے لیے یہ سب کافی تھا، مگر وقت رخصت جب یوسف نے انہیں آئس کریم کھلانے کی آفر کی، آبگین کچن میں مصروف تھی۔ یوسف اسے زبردستی لے آیا۔ تفریح پر آپ کا بھی حق ہے۔ اس منظر نے ان کے شک کو جلا بخش دی۔ حسد اور رقابت کے جھکڑ بہت تیزی سے چلنے لگے تھے۔ اس روز چھٹی تھی۔ صبح ہی امی سے اجازت لے کر وہ میکے آ گئی تھی۔ چھٹی کے دن ایک تو ہلا گلا ہوتا ہے اور پھر ہر کسی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، ورنہ تو سب آفس یا یونیورسٹی میں مصروف رہتے ہیں۔ پورا ہفتہ اب تو وہ خاصی دیر بعد بہن بھائیوں سے ملی تھی۔ بھائی اور بھابھیوں دونوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ امی ابو نے پیار کیا۔ ابو نے کچن میں جا کر خصوصی مینیو کا آرڈر دیا۔ جب سے وہ بیوہ ہوئی تھی ان سب کی محبتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی جوانی، خوبصورتی، ملاحت اور معصوم بچے ان کے دکھ میں اضافہ کر دیتے تھے۔ جانے کیا مشید ایزدی تھی، کیسے کیسے دکھ دے کر خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کی سچائی کو پرکھتا ہے، ان کی ثابت قدمی کو آزمائش بنا لیتا ہے۔ آبگین، میں نے تمہیں کچھ سوچنے کے لیے کہا تھا، اس بارے میں غور کیا؟ دوپہر کو کھانے کے بعد انہوں نے خصوصی طور پر اسے اپنے کمرے میں بلا کر پوچھا۔ امی، ثانیے بھر کی خاموشی کے بعد سر اٹھایا۔ میں آپ کو اس کا جواب پہلے بھی دے چکی تھی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں عاصم کی جگہ کسی اور کو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس جیسا تو اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بھیگنے لگا۔ اس سے ہمیں بھی انکار نہیں ہے بیٹا، مگر امی، دنیا کا کوئی باپ حقیقی باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ دنیا کی ساری محبتیں بھی مل جائیں مگر اصل باپ کی محبت کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ میں وہاں مطمئن اور خوش ہوں۔ بس میرے لیے سب ٹھیک ہے۔ باقی زندگی میں نے بس بچوں کے لیے جینا ہے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ تم ابھی دنیا کے گورکھ دندوں سے ناواقف ہو چاند، اور ہم زندگی گزار چکے ہیں۔ امی، میں اتنی سمجھدار تو ہوں کہ اپنی حفاظت کر سکوں۔ بیٹا، اس دنیا میں اکیلی عورت تنہا نہیں جی سکتی۔ ہم نے تمہارے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بینک آفیسر ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، بیوی کو طلاق دے چکا ہے، عقد ثانی کا خواہش مند ہے، نیک شریف باحیا۔ آبگین کے لفظ گنگ ہو گئے۔ ہکا بکا یوں بیٹھی ماں کو دیکھ رہی تھی گویا جیسے لک و دک صحرا میں پایا دا ہو۔
सहरा की उड़ती गर्द ने उसे अपने हिसार में ले लिया। उसके गिर्द रेत के बगोलों से उड़ते हुए भंवर बनाने लगे। बच्चे हमारे पास रहेंगे, अगर तुम चाहो तो दादी के पास भी रह सकते हैं, उनका भी खून है। वो लोहा गरम देखकर चोट लगा रही थी। कब तक उनकी मासूम बेटी ससुराल वालों की गुलामी करेगी? फिर इस्लाम ने भी तो फौरन बेवा का अक़द करने का हुक्म दिया है ताकि गुनाह, इल्ज़ाम और बहतान से बच सके। इस दुनिया में जहर उगलने वाले ज्यादा हैं। अगली इतवार को हमने लड़के वालों को बुलवाया है ताकि तुम्हारी मुलाकात करवा दी जाए। सबको ये रिश्ता पसंद है। क्या? वो होश में आने लगी। सबको ये रिश्ता पसंद है, गोया अब सिर्फ मोहर लगानी है, चाहे वो जबरदस्ती ही क्यों ना सही। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। बच्चों से जुदाई सुहान रूह है। वो माँ की शफकत का आसमान उनके सर से नहीं खींचेगी। उन्हें किसी भी किस्म की एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देगी। उसके दिलो दिमाग में वावेला मच गया। उठकर अब्बू के कमरे में भागी। राहत बेगम आवाजें ही देती रह गईं। आओ बेटा, फरासत रिजवी ने मोहब्बत से पुकारा। अब्बू, मैं दरअसल इसलिए आई थी कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। बामुश्किल खुद को संभाला। आपगीन, तुम्हारी माँ ने तुमसे कोई बात नहीं की? बगौर उसका जायजा लिया। बेचारगी से उन्हें देखा। वही मसले सादिक थी। आसमान से गिरा खजूर में अटका। उसने सर झुका लिया। कितने लम्हे बेआवाज गुजर गए। बोलो बेटा। उन्होंने मुझसे बात की है अब्बू, मगर मुझे हर तरह से इनकार है। जैसे आपकी मोहब्बत मेरे लिए है, मुझे दुखी नहीं देख सकते, हालांकि मैं इतनी बड़ी और शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ हूँ। अपने लिए अच्छा बुरा फैसला कर सकती हूँ, मगर आप लोग फिर भी मेरे दुख में मुब्तला हैं। भीगी आंखें रुखसार पर झुक गईं। रोज रोज कटने से बेहतर था कि वो एक ही बार पुलिस रात से गुजर जाए। अजियत का घाव बहुत बुरा होता है। धीरे से कदम बढ़ाकर बाप के सामने आई और 2 जानों होकर उनके घुटनों पर हाथ रख दिए। आंसू तवातर से बह रहे थे, मगर आज बंद बांधना मुश्किल था। अब्बू, मेरे बच्चे मेरे जितने कद के नहीं हैं, बहुत नासमझ और मासूम हैं। उन्हें तो अपने हाथ से खाना भी नहीं आता। बासिम तो जूते के तिस्मे भी बंद नहीं कर सकता। अशना को अंधेरे से डर लगता है अब्बू। मैं कैसे खुदगर्ज बन जाऊं? उसने सिसकी ली। मेरे लिए खुदा ने आजमाइश लिख दी है। मैं उसकी रजा में खुश हूं। मेरे लिए खुदा के वास्ते और आजमाइश मत खड़ी करें। धीरे से अपने लरसते हाथों को जोड़ दिया। लब भींचकर सिसकियां रोकीं। वजूद समंदर हो रहा था। माँ के अलावा बच्चों की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। फिर मैं कैसे? अब्बू कैसे? वो उनके घुटनों पर सर रखकर सिसक सिसक कर रो दी। उन्होंने बर्दाश्त की हद से गुजरते हुए धीरे से उसके सर पर हाथ रखा। आपगीन के लरसते कांपते वजूद को दिलासा, तसल्ली और तशफी दी। उसने बहुत देर बाद सर उठाया। मैं इस जिंदगी को अब इसी नहज पर गुजारना चाहती हूँ। अब्बू, मेरे लिए आसिम से बढ़कर कोई नहीं था और आसिम के बाद कोई नहीं है। भीगे रुखसार, भीगे लहजे में शायद उसने अपना फैसला सुनाया था। बेटा, धीरे से उसका सर थपथपाया। एक रस्मी सा जुमला है। वालदैन औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचते बेटा। उन्होंने एक गहरा थका हुआ सांस लिया। तुम्हारी उम्र भी कम है, तजुर्बा भी, और उस अजीम सानहे की मौत भी। तुम्हारी जज्बातियत फितरी अमर है बेटा, लेकिन जिंदगी ना तो औलाद के सहारे गुजर सकती है और ना तन्हा। एक साथी, एक हमसफर जरूरी होता है। हम जमाने की आग के तिनके को नहीं निकाल सकते और तिनके को शहतीर बनते देर नहीं लगती। उनकी निगाह गैर मरई नुक्ते पर मुर्तकिस थी और लहजे में मुशाहिदा भी था और तजुर्बा भी। धीरे से निगाह झुकाकर अपनी गमजदा, अफसुर्दा, मलूल और रंजीदा प्यारी अजीज जान बेटी पर निगाह की। कितने शौक से उसका नाम आपगीन रखा था। प्यार से आपगीन कहते थे। क्या खबर थी नाम के असर से।
नाम का असर उसे समंदर बना डालेगा। कुछ माह उस साल के बाद तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हकीकतन वालिदैन बुरा नहीं सोचते। वक्त को थोड़ा और गुजर जाने दो। तसल्ली के अंदाज में सर थपथपाकर हाथ पीछे किया। तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, जबकि बाकिर साहब का स्टोर, पेंशन, मकान का किराया, यूसुफ और राहिल की तनख्वाह? उनके लहजे में आचुभना सा था। अब्बू, मैं मसरूफ रहना चाहती हूँ। आंचल से चेहरा साफ करके उन्हें देखा। आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होंगे। उनके तालीमी अखराजात में कब तक उन पर डिपेंड कर सकती हूँ। फिर यूसुफ और राहील की शादियाँ भी होंगी। उसके लहजे में पुरएतमाद तफक्कुर था। शायद मैंने तालीम इसीलिए हासिल की थी कि आज मेरे काम आ जाए। धीरे से चेयर को आगे पीछे करते हुए कुछ सोचने लगे। इस असना में आबगीन ने खुद को नॉर्मल किया। उसके दिल से बोझ और तफक्कुर भी ख़त्म हो गया। तुम घर जा रही हो? निगाह घुमाकर उसे देखा। जी, शाम को यूसुफ भाई लेने आएंगे। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हारे घर के पास मेरे दोस्त का एक प्राइवेट अच्छा चलता हुआ स्कूल है, वहाँ बात करूँगा तुम्हारे लिए। स्कूल में ही जॉब करोगी? जी, अब तो स्कूल में ही करूँगी। वैसे इरादा था कि आर्ट स्कूल में करूँ, वहाँ तनख्वाह ज़रा बेहतर होगी, मगर फाइन आर्ट्स अकेडमी खासी दूर है घर से और टाइमिंग बहुत गलत है। बासिम और असना मुतासिर होंगे। उसके लहजे में मोहब्बत आमेज फिक्र थी। उन्होंने सर हिलाया। ठीक है, कोई बात बनी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तुम ज़हूर के साथ जाकर इंटरव्यू दे आना। जी अब्बू। वो पुरुमीद निगाह से देखती मुस्कुरा दी। थैंक यू। कोई बात नहीं, वालिदैन का काम शादी के बाद औलाद को भूल जाना नहीं होता, बल्कि मुमकिना हद तक उनकी परेशानियों को शेयर करना होता है। वो धीरे से उसका माथा थपथपाए। थैंक यू अब्बू। वो उनके हाथ पर हाथ रखकर मोहब्बत से उन्हें देखता और फिर जाने के लिए खड़ी हो गई।